हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल प्लस टू ऑल क्लासेस बाय शोभन सर मु कथा देइथिली तमर ऑप्शनल संस्कृत रो मु क्लास करिवि मो कथा अनुसार तमर ऑप्शनल संस्कृत रो क्लास आज मु करूची। ऑप्शनल संस्कृत रो तमर इंटरनल पई चाणक्य नीति अछि। आज चाणक्य नीति रो श्लोक 1 रु 5 जाय पढेबी। चाणक्य नीति 4-5टा पार्ट रे मु चाणक्य नीति तमर सारिबी। इंटरनल संस्कृत तमर सरिबो तापरे मु ओडिया को जिबी। ऑप्शनल संस्कृत चाणक्य नीति मु अन्वय तुम अन्वय पढ़ेबी एंड व्याख्या पढ़ेबी। अन्वय व्याख्या केवल दुईटा मुझे पढ़ेबी आ श्लोक भी मझे मझे गोटे गोटे श्लोक पढ़ी जहाँफल तुम जाना सुविधा हम। श्लोक 1 शले शले न माणिक्यम मुक्तकम न गजे गजे साधवे नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। श्लोकर अन्वय कौन दी शले शले माणिक्यम न गजे गजे मुक्तकम न सर्वत्र साधव न तू बने बने चंदनम। ता अर्थ बुझा शले शले न माणिक्यम मुक्तकम न गजे गजे सबु गजकर गज हूँ हाथी सबु हाथींकर मस्तक माणिक्य न थाए सेहीपरि सबु पर्वत साधव साधु लोक सबु जगह देखा जाते ना सेहीपरि सबु वन में चंदन वृक्ष मिलवा असंभव। ओडिया व्याख्या बुझीदेव। ओडिया अनुवाद ए पृथ्वी रे प्रति पर्वत रे पद्मराग मणि बा रत्न न थाए कि सबु हस्त हस्त ब्रशटा गोटे सेकेंड ब्रशटा आने हाँ यही पृथ्वी रे प्रति पर्वत रे पद्मराग मणि बा रत्न न थाए कि सबु हस्त हाथी बा हस्ती ठारे मोती मिले नाही यही सबु ठारे साधु माने न थांती कि प्रति वन रे चंदन वृक्ष न थाए। ओडिया विशेषार्थ पंडित चाणक्य यही पद्य रक्तवर्ण रत्नमोती सज्जन चंदन वृक्षर दुर्लभता को दर्शाई उत्तम वस्तु व्यक्तिर विरलता विषयक शिक्षा समाज को प्रदान करिसेंती। से कहउछंती पद्मराग मणि पार्वतीय प्रदेशस्थ खଣି खादान मिलथिले भी सबु पर्वत रे ताहा मिले नाही गज ठारे मोती मिलुथिले भी प्रति हस्ती ठारे ताहा दुष्प्राप्य। या छड़ा साधु वा सज्जन व्यक्ति सबुठी देखा जाती नहीं। चंदन चंदन वृक्ष सबु वन रे न थाए। संसार साधु दुर्लभ कारण से सर्वदा अन्य हित इच्छा करे ओ परर उपकार करिथाए। एपरि लोक केते जण मिलंती जेपरि चंद्रमा निजर कलंक को न पोछि निज आह्लाददायक धवल और शीतल रश्मि रे समग्र जगत को धवल वर्ण और शांत करी दिए। सेहीपरि साधु बा सज्जन व्यक्ति निज कार्य को अवहेला करी बा अनादर करी परिहतरे निमग्न रहिताए। एपरिकी मरण काले उपस्थित हेले भी परहित कार्य से विच्युत हुए नहीं कि अन्यर शत्रुता आचरण कले अन्यर शत्रुता आचरण कले करे नहीं। यही पर ठीक चंदन वृक्ष भी ताको छेदन करुवा कुठार बा कुल्हाड़ीर जोड़ा टांगिया आम कहे टांगिया मुख को सुबास सुरभित कर बास्नार महक कर टांगिया को से व्यक्ति प्रकृत साधु जी अपकारी ठारे प्रकृत साधुता आचरण करे नचेत उपकार करिथिया व्यक्तिर उपकार करिबारे लोकर साधु जी अपकारी प्रकृत साधुता आचरण करे जे प्रकृत साधु सी अपकारी ठारे मध्य साधु आचरण करे व्यक्तिर उपकार करिबारे लोकर साधुता कौन प्रमाणित होई पारे सेथिपई साधु माने सबुठी अनुपलब्ध होइथांती। एही विषय सांगधर कहिछंती जे पृथ्वी रे जेते प्रचुर मात्रा रे निम्ब गछ देखा जांती सेतिकी मात्रा रे चंदन वृक्ष देखा जांती नहीं। यही पृथ्वी रे चंदन वृक्ष दुर्लभ कहले चलिबो कहीं चंदन वृक्ष एथर मिलवा असंभव किंतु लिंब गछ प्रत्येक लोक घर में लिंब गछ रही अछि किंतु चंदन वृक्ष केउ लोक घरे नथिबो। चंदन वृक्ष गोटे वृक्ष छोटिया गछटे वृक्ष रे परिणत होबाकु शह शह वर्ष लागि जाई थाए। तेणु एठारे चाणक्य कहिसंती चंदन वृक्ष मध्य सबु वन रे देखा जाए नहीं। पृथ्वी नाना पथर रे परिपूर्ण होइथिले भी हीरामणि सबुठी न थाए। सेहीपरि प्रतिदिन कुआ बा काकरब शुणागले भी केवल चैत्र रे कोइलीर कुहुतान शुणिबाकू मिले। एटे बुझियो सेहीपरि प्रतिदिन काऊ बा काक जोड़ा आम कहे काऊ कुआ बा काऊ
ତା ରବ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତା ରାବ କା ରାବ ଆମେ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ତାର କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱରର କହେ ତାହା ମନ ଅନ୍ତରକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଏ ଜଗତ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବି 2-3 ଜଣ ସାଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସଜ୍ଜନ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ବନରେ ବିରାଟକାୟ ଦ୍ରୁମ ଅନାୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଯାହା ସବୁ ବନରେ ମିଳେ ନା ଓ ନିଜ ସୁବାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦିଏ। ପୁଣି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସିନା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଫୁଲ ଫଳ ବର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଯେ ନିଜ ଦେହରେ ସୁଗନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଉପକାରୀ ସଜନ ସୁଗନ୍ଧଦାୟୀ ଚନ୍ଦନ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଓ ମୁକ୍ତାର ବିରଳତା ଏଥିରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ଲୋକଟା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି, ଶଳେ ଶଳେ ନ ମାଣିକ୍ୟମ ମୌକ୍ତିକମ ନ ଗଜେ ଗଜେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତୀ ବା ଗଜଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ମଣି ବା ମୁକ୍ତା ବା ହୀରା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବନରେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ସିନା ତା ନିଜ ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫୁଲ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି ସିନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ଫଳ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଗନ୍ଧର ଦାମ ଏତେ ଯେ ତାହାକୁ କିଣିବା ବି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ଲୋକ 2, କାମଧେନୁ ଗୁଣା ବିଦ୍ୟା ହ୍ୟ କାଳେ ଫଳଦାୟିନୀ ପ୍ରବାସେ ମାତୃ ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟା ଗୁପ୍ତମ ଧନମ ଶ୍ରୁତମ। କାମଧେନୁ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ହ୍ୟ କାଳେ ଫଳଦାୟିନୀ। କାମଧେନୁର ଯେପରି ଗୁଣ, ସେହି କାମଧେନୁ ଗୁଣ ପରି ବିଦ୍ୟା ଅକାଳରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରବାସରେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ମା ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ରହୁଛେ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଆମର ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନଥିବ, ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ କି ଗୁଜୁରାଟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗଲି, ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି କିଛି ବି କହିଲି ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିବି। ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁକରି ପ୍ରବାସରେ ବିଦେଶରେ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ମା ସଦୃଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟୟ ପଢ଼ିଦେବା। ସନ୍ଧିରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ, ବିଚ୍ଛେଦରୁ ସନ୍ଧି କରିବ, ତମର 2 ମାର୍କ ନହେଲେ 3 ମାର୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। এইটা তো চাণক্য নীতি পড়িবনি, দମयନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର, ରଘୁବଂଶମ, ଆଉ ରହୁଛି ତମର ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତମ। ତ ରହିବ ସନ୍ଧି କୁରୁତ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ, ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ସନ୍ଧି କରିବ। ଅନ୍ୟ ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟା କାମଧେନୁ ଗୁଣା ଅକାଳ ହି ଫଳଦାୟିନୀ ପ୍ରବାସୀ ମାତୃ ସଦୃଶୀ ବିଦ୍ୟା ଗୁପ୍ତମ ଧନମ ସ୍ମୃତମ। ବିଦ୍ୟା କାମଧେନୁର ଗୁଣ ପରି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟା, ଅସମୟରେ ଫଳଦାୟିନୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ, ବିଦେଶରେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗୁପ୍ତଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷାର୍ଥ ଦେଖିଦେବା। ଏ ଦୁନିଆରେ ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଜ୍ଜନମାନେ, ବିଦ୍ୟା କାମଧେନୁ ସଦୃଶ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟା ଗାଈର ଯେପରି ଗୁଣ ରହିଛି, କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାର ଯେମିତି ଗୁଣ ରହିଛି, କାମଧେନୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଈ, ଗାଈର ଯେମିତି ଗୁଣ ରହୁଛି, ବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୁଣ ରହିଅଛି। କାମଧେନୁ ଗୁଣ ସଦୃଶ ଅଟେ, କାରଣ କାମଧେନୁ ଯେପରି ସେବକ ଯାଚକର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରେ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିଳଷିତ କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାବାନ ଅନେକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ 10ମ ଫେଲ୍, ତଥାପି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ପୁଅ, ତୁ ସିନା 10ମ ଫେଲ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଯାଏ ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପଇସା କମାଉଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁ ପଇସା କମାଉଛୁ। ତୁ କଥା କହିବା କେଉଁଠି ଶିଖିଲୁ? ଯେ ତୋର ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ନଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିଳଷିତ କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାବାନ ଅନେକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ
ହୋଇପାରିଥାଏ। ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଏପରିକି ଅସମୟରେ ଏହା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ମାନବ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ବିଦ୍ୟା ହିଁ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଟେ। ଏହା ପୁଣି ଭୋଗଦାୟିନୀ ଯଶଦାୟିନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ ତ ପରମ ଦେବତା ବି ଅଟେ। ବିଦେଶରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଟେ। ବିଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅସମୟରେ ଏହା ଫଳଦାୟିନୀ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଟେ। ଏହା ପୁଣି ଭୋଗଦାୟିନୀ ଯଶଦାୟିନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ ତ ପରମ ଦେବତା ବି ଅଟେ। ଏଣୁ ରାଜା ବିଦ୍ୟାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାହୀନ ନର ପଶୁ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାହୀନ ନର ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଚାଣକ୍ୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦେଶରେ ମାତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିଲା ବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ତୁମର ମାତା ତୁଲ୍ୟ। କାରଣ ମା ଯେପରି ସନ୍ତାନକୁ ଅନାଦି ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ କରେ, ବିଦ୍ୟା ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେପରି ତମ ମା ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିକି ଦିଏ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ବିଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷମତା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ, ଅନ୍ନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମାତୃ ସମ। କେହି କେହି ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦେଶରେ ମିତ୍ର ରୂପେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମିତ୍ରଠାରୁ ମାତୃ ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟା ପକ୍ଷେ ଖୁବ୍ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ହିତୋପଦେଶରେ ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ମାନବକୁ ବିନୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନାରାୟଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ କହନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ମାନବକୁ ବିନୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାନେ ସରଳ, ତମର କଥାଭାଷାର ସରଳତା, ଶାଳୀନତା, ସଂସ୍କାର ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତମେ ପାଇଥାଅ। ଫଳରେ ବିନୟ ହେତୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାବାନ ନର ଧନ ଲାଭ କରି ଧନ ବ୍ୟୟରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲେ ବି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ହରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେହି ବିଦ୍ୟା ଫଳଦାୟିନୀ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସଭା ତରଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା ପୁଣି ଏକ ଏପରି ଧନ ଯାହାକୁ ଚୋର କିମ୍ବା ରାଜା ଅପହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଲକରରେ ତମେ ପଇସା ରଖିଛ, ଟଙ୍କା ରଖିଛ, କିମ୍ବା ତମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟା ତମର ଚୋରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଚୋରି କରିପାରିବ? ତମ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିକି ଯାଉଛ, ତମ ସାଙ୍ଗଟେ ତମଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତମେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପଢ଼ିକି ଗଲ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ତମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛ ତମ ଗୁଣଟା ନେଇଗଲା କି? ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାକୁ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟୟ କଲେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସକଳ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। କେଉଁଠି ଏହି ବିଦ୍ୟା ମା ପରି ରକ୍ଷା କରେ ତ ବାପା ପରି ହିତାଚରଣରେ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଧନାଗମ କରାଏ ତ କେଉଁଠି ଯଶ ବିସ୍ତାର କରାଏ। ଏପରି ବିଦ୍ୟା ସଂସାରରେ ଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ, ବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟୟ କରିବା ତୁମର ବିଦ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର ବଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ବି କିଛି ଶିଖୁଛ, ତାପରେ ତୁମେ ବି କାହାକୁ ପଢ଼େଇବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ବି ବିଦ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3, 5ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼େଇବି। ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରಂ ତସ୍ୟ କରୋତି କିଂ ଲୋଚନାଭ୍ୟଂ ବିହୀନସ୍ୟ ଦର୍ପଣଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହାର, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାହାର ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯାହାର ନେତ୍ର ନାହିଁ ତାର ଦର୍ପଣର କି ଆବଶ୍ୟକତା? ତୋର ଜଣକର ଏନୁକା ନେତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଦର୍ପଣ ନେଇକି ବି କ'ଣ କରିବ? କିଂ କରିଷ୍ୟତି, ଦର୍ପଣ ତାର କାମରେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଦେଇଛି ଯସ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାସ୍ତି ତସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରಂ କିଂ କରୋତି ଲୋଚନାଭ୍ୟଂ ବିହୀନସ୍ୟ ଦର୍ପଣଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ବା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ବି କ'ଣ କରିବ ଯଦି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନାହିଁ? ସେହିପରି ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧର ଦର୍ପଣ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯିଏ ଅନ୍ଧ ସେ ଦର୍ପଣ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଅବିକା ଯିବା ଆମର ବିଷେଦାର୍ଥ। ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ନେତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକବନ୍ତ ଅଟେ।
बुद्धि ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ନେତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ଅଟେ। ସେ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ। ମୋର ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଧ ଶକ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ କେଉଁଟା କଲେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା କଲେ ଭୁଲ ସେଇଟା ସେ ବିଚାର କରିପାରିବ। ଯଦି ମଣିଷର ତାହା ଅଛି ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଲବ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆହରଣ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ର ପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା କୁଳ ଧନ ଦୌଲତ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଅସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ର ପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞାକୂଳ ଧନ ଦୌଲତ ଓ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମହତ୍ଵ, ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ତମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ନିଜର କୂଳର ବିନାଶ କରିଥାଏ। ତା ଧନ ଦୌଲତ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାପରେ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛେ ସେ କୀର୍ତ୍ତିର ବି ସେ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମହତ୍ଵ ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ। ତେଣୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବୋଧଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧିର ମହତ୍ଵ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଯାହାର ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ସେପରି ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ସେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେପରି ଫଳ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ମତ। ଏହା ଛଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର, ଯେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ ବି ଅଚିରେ ବିନାଶ ଲାଭ କରେ। ଏଇଟା ତମେ ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ିଥିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର। ଗୋଟିଏ ପିଲାଟେ ଖାଇ ପିଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପତଳା ଲୋକକୁ କହିଦେବ ମୁଁ ବାଡ଼େଇକି ପକେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପତଳା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୋଟା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲା, କାଚ ବାଟି ପକେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଆଉ ମୋଟା ହେଇଛି ତଳୁ ଗୁଣ୍ଡି ପାନି ବାଟି ପଡ଼ିଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେ ବଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପତଳା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବାଟି କରିଦେଲା, ସେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ପତଳା ଲୋକ କ'ଣ କଲା, ତା ଦଣ୍ଡାକୁ ଚିପିଦେଲା କି ତାକୁ ବାଡ଼ିଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ବିଜୟ ହେଲା ନା ବଳର ବିଜୟ ହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାର ବଳ ଅଛି। ଯେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ ବି ଅଚିରେ ବିନାଶ ଲାଭ କରେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ବା ବଳଶାଳୀ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ତାର ବିନାଶ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଲା ମୋତେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଛୋଟା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାଣିତ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରଖରତା ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେପରି ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଅଛି ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଧାର ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାରିତ କରେ। ଏଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ହଟାଇ ନୁହେଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ହଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଖଟାଇ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେଭଳି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନିରର୍ଥକ। ଧର ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲା କିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅନ୍ତରରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ନା ତାର ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତିତା, ନାଇଁ ଥାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର। ଫଳରେ ଅନ୍ଧକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଲେ ସେ ଯେପରି କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସୁପ୍ରଜ୍ଞାହୀନ ନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରି ନପାରି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନେତ୍ରହୀନ ଅନ୍ଧ ପରି, ଏକଥା ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ସମାନ। ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥିବା ଜଣକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକୁ ସେହିପରି ଦର୍ପଣ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏଠି ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 4 ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ବହୁଳଶ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଶ୍ଚ କାଳଃ ଚ ସ୍ୱଳ୍ପଃ ବହୁବିଘ୍ନତା ଚ ଯଥା ହଂସଃ ଅମ୍ବୁମଧ୍ୟାତ୍ କ୍ଷୀରମ୍ ଇବ ୟତ୍ ସାରଭୂତଂ ତଦୁପାସନୀୟମ୍। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ, ବିଦ୍ୟା ବହୁବିଧ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସମୟ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ଅନେକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେପରି ହଂସ ଜଳ ମିଶା କ୍ଷୀରରୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଜଳକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ, କେବଳ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଯାହା ସାର ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
श्लोक 4 गला एटा विशेषार्थ मु देखै दउची तुम विशेषार्थ पढ़ी दब श्लोक मु बुझेई देली 5 नंबर श्लोक प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य सदा बेले मधुर कथा कहूवा व्यक्ति सबू जगह पूजा पाई थाए तस्मादेव वक्तत्व वचने का दरिद्रता ताहाले सरल भाषा कहले तमे कौन दरिद्र हो जाउछ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् ततेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन कहवा द्वारा समस्त प्राणी संतुष्ट हुअन्ति सेही हेतु से वचन ही कहवा उचित। एणु से वाक्य कहवार कार्पण्य कहीं से वाक्य कहवे तुम भय करुछ कहीं यार भी विशेषार्थ तुम पढ़ीदब श्लोक 5टा कही पढ़ेबी 5टा सैला पुनर्बार श्लोक 6 ठू श्लोक 10 जाई पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे। काली हूँ अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस पूर्व दिन मोर भिडटा जाऊँगी अगस्ट 15 समस्त छात्र छात्री हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वंदे उत्कल जननी।